विशेष प्रमोशन टीम रे भुवनेश्वर हार्वेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी तरफ चार जन भाई मैंने यात्रा पथ अच्छु भाई जुगल भाई सरोज भाई सत्य अबू आपर प्रार्थना और सहयोग सेवा कार्यक्रम मध्याह्न भोजन पारिवारिक उद्देश्य विषय जनाते गोटे शिक्षक तार पिला पचारे बाइबल प्रथम स्वामी बाइबल प्रथम स्वामी किए संडे स्कूल पिला भितर जड़े उत्तर देला आदम प्रथम स्वामी आदम पचारे केमी है आदम प्रथम स्वामी कहले जे निश्चित भाव में से अबांतर स्वामी है कोई हाँ नहीं से पिला कहता जे स्वामी हुआ पर से हाड़ दे स्वामी है राइट हाड़ मजरा हाड़ दे से स्वामी है आज पर्यंत से स्वामी हाड़ दे परिवार को पालन कर आस प्रभु आम को उत्तम परिवार देखते आह नुहे केवल परिवार मुख्य व्यक्ति स्वामी भाव में स्वामी केवल दायित्व उभय एवं पिला मिलित दायित्व आवश्यक परिवार विषय कहना चाहे नहीं किंतु मो गोटे प्रश्न रखा चाहे समस्त निकट में जे परिवार हो कि आम व्यक्तिगत जीवन हो आम आत्मिक जीवन जो देखा आम दिने ना दिने यही आत्मिक जीवन को आरंभ कर we have started our life, our Christian life at a point of time. But the question is, how are we running in this race? Or how are we going to finish this race? यही क्रिस्टियन जीवन को हमें केमिति समाप्त करवा ता मायने रखे आरंभ करवाटा सहज बोली किंतु शेष पर्यंत स्थिर होई प्रभुकर वाक्य अनुसार आत्मिक भाव में बढ़िबा होछि एक महत्वपूर्ण विषय जड़े व्यक्ति ना डॉक्टर जे रॉबर्ट क्लिंटन से फुलर थियोलॉजिकल सेमिनारी जड़े प्रोफेसर थे और से पूरा रिसर्च कले कौन ना बाइबल रो प्राय 1000टा कैरेक्टर को लेके से गोटे रिसर्च कले आ दीर्घ 15 वर्ष धरिकी से अध्ययन कले आ से जानिबा पे चाहुतले जे बाइबल रो कैरेक्टर माने बा चरित्र मानक मध्यरु केते जण ठीक भाव में जीवन को समाप्त कर रिसर्च रिजल्ट आचंबित कर दे था जानते कि 1000टा बाइबल कैरेक्टर को से स्टडी करे आउ ए 1000टा मध्यरु केवल 39 सॉरी 49 और 49 ही केवल चरित्र बाइबल में असंति जीवनकर आरंभ विषय एवं शेष विषय उल्लेख करा जाय है आगे हजार हजार व्यक्तिगत ना लिखा जाय छै तार तो नाम भी लिखा जाय ना किंतु ए मानकर भितर प्राय 50 जनकर आरंभ और शेष विषय लिखा जाय छै सेटा से बाहर किंतु आउ एक आश्चर्य विषय होछि जे एई 49 जनकर मध्यरु आचंबित करदब ना समस्त केवल 12 जन से माने सफलतार सहित जमी आरंभ कर शेष कर किंतु 70% 12 जन तार केवल 30%
of these 49 persons have completed successfully. That means बाकी 70% जो कैरेक्टर माने से माने किसी ना किसी समय रे प्रभु को आह्वान कले प्रभु पर सेवा निमंते किसी गोटे दायित्व देले किंतु हम जानो जे से माने आरंभ तो कले किंतु से मान को शेष ठीक रहिला नहीं. They had a good start but they did not finish well. So today I want to discuss a little bit about how we can finish well in our Christian life. हमें केमिति हमर क्रिश्चियन जीवन को ठीक भाବରେ समाप्त କରି परिबा. आरंभ करबा बहुत सहज किंतु शेष पर्यंत एक प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ତାହା କଷ୍ଟକର ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ. ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି. କାହିଁକି? କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶା ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ. ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି. ମୁଁ ବି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସଫଳତା ପାଉନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଉନାହିଁ. এই প্রকার অনেক খ্রিস্টান মানে সেমানଙ୍କର জীবନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ କୋଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି. So question is how to follow God to finish well. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଗତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଅନୁକରଣ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମଙ୍କର এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗେଇ ପାରିବା. ବାଇବେଲରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଅନେକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଶେଷ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେକ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି. ଆଉ ସେ ସଫଳତାର କେତେକ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କାଲେବଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ. କାଲେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଲେବଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ. କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତି କରିପାରିଥିଲେ. ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା. ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଗଣନା 14:24 ପଦ. ଗଣନା 14:24 ପଦ ଯିଏ ପାଇଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ. ନମ୍ବର 14:24. ଗଣନା 14:24 ପଢ଼ନ୍ତୁ. ओके सेतिक तो से संपूर्ण रूपे आमर अनुगत होई अछि. से संपूर्ण रूपे आमर अनुगत होई अछि. एई पद को बुझा पाई हेले आ जानिबा को आवश्यक जे के कहउछन, काहा को कहउछंती, काहा विषय कहउछंती, केउटे कहउछंती आ कोन कहउछंती. In order to understand a isolated words in the Bible, आमे कोन पचारिबा, प्रश्न पचारिबा जे की कहउछंती, who is the speaker, what is talking about, kaha विषय कहंती, and where he is talking, काहे कहंती, कोन कहंती. तडे के कहउछंती मात्र आंभर सेवक कालेब ठारे के कहउछंती एटा कोन के कहंती. परमेश्वर स्वयं से कालेबंकर विषय में साक्ष्य दियंती. God himself is affirming, he is giving testimony of saying that my servant Caleb, he followed me wholeheartedly.
तो प्रथमे ताम देखुछु परमेश्वर स्वयं से कालेबंकर विषय गोटे साक्ष्य दउछन्ति जे संपूर्ण हृदय सहित संपूर्ण रूपे आमर अनुगत होइछि। परमेश्वर स्वयं कालेबंकर विषय साक्ष्य दउछन्ति। परमेश्वर नुहे आमे जिहोशुआ पुस्तक को वर्तमान जीवा जिहोशुआ 14 अध्याय के आसीबा। Joshua chapter 14 अबे 9 पद पढ़िबा वर्स 9। ए हेतु मूसा से दिन शपथ कर कहले जो भूमि रे तुमर पाद पड़ी अछि ता अवश्य तुमर जुगानुक्रमे तुम संतान गणर अधिकार हेबो जेहेतु तुम संपूर्ण रूपे सदाप्रभु आम परमेश्वर अनुगत होइछ। मोसा एठारे साक्ष्य दउछन्ति कालेबंकर विश्वति तुमे संपूर्ण रूपे सदाप्रभु आम परमेश्वर अनुगत होइछ। प्रथमे देखिलो कालेबंकर विषय परमेश्वर स्वयं से साक्ष्य दे कहते जे कालेब मोहर दास मोहर सेवक से संपूर्ण रूपे मोहर अनुगत हेले। वर्तमान केवल परमेश्वर कहते परमेश्वर को सहित मोसा को साक्ष्य देखुछु। मोसा कहउछन्ति तनरे कि तुमे संपूर्ण रूपे प्रभु हम परमेश्वर को अनुगत होइछ। God testified about Caleb. Moses testified about Caleb. 14 पद एहेतु आज पर्यंत हिब्रो कनिष्य शिफुनीर पुत्र कालेबंकर अधिकार होइछि जेहेतु से संपूर्ण रूपे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर अनुगत होइछ। हां एटा हमरे साक्ष्य देखुछु जे बहि देखुछन्ति आ अनेक कहन्ति जोशुआ को द्वारा लिखा जाइछि। तेबे जोशुआ को साक्ष्य आमे रखुछु से कालेबंकर विषय कहन्ति से संपूर्ण रूपे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर अनुगत होइतले। प्रथम हम देखिलो परमेश्वर कालेबंकर विषय साक्ष्य देले। द्वितीय रे मोसा कालेबंकर विषय साक्ष्य दियंती। तृतीय रे जोशुआ से कालेबंकर विषय साक्ष्य दियंती। से संपूर्ण रूपे प्रभु अनुगत हेले। केवल एतिक हमें 8 पद पढ़िबा से समान अध्याय 8 पद वर्स 8। तथापि मोहर जो भातृगण मो संगे जाउथिले सेमाने लोकमानक हृदय तरलाई पकाइले मात्र मो संपूर्ण रूपे सदाप्रभु मोर परमेश्वर अनुगत हेले। मो संपूर्ण रूपे के कहउछन्ति कालेब स्वयं से कहउछन्ति मो संपूर्ण रूपे मोहर परमेश्वर अनुगत हेले। माने गोटे विषय जहाँ कालेबंकु शेष पर्यंत प्रभु ठारे बढ़िबारे साहाय्य कला आ ताहा होछि तांकर संपूर्ण हृदयर अनुगम। कालेब से प्रभु को संपूर्ण रूपे अनुगत कले। Followed God wholeheartedly. And that is the key for Caleb to complete or finish his life, his faith well. আজি যদি আমি প্রশ্ন করিবা আমাকে যে আমি যদি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন সম্পূর্ণ রূপে ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। Are we following God wholeheartedly? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ଆମେ ହଉ ସମସ୍ତେ। We all are following God. We all as an evangelist, elder, as a housewife, or whatever the responsibilities God has given to us, we all are following God, no doubt. But question is that are we following the Lord wholeheartedly? संपूर्ण रूपे हमें प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଉଛୁ କି? There are certain things that troubles us to follow God wholeheartedly. ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଗତ ହେଇପାରିନଥାଉ କାରଣ ଅନେକ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। And there are certain things that helps us
to grow in the Lord wholeheartedly, and there are certain things that will hinder us to grow wholeheartedly in the Lord. What made Caleb to follow God wholeheartedly? परवर्ती प्रश्न होची जे कालेब तो से संपूर्ण रूपे संपूर्ण हृदय सहित से प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗତ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କଣ ହେଲା? What made Caleb ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କଣ ଥିଲା ଯେ କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ତିନୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। Three things that helped Caleb to follow the Lord wholeheartedly. ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯାହାକି କାଲେବଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଗତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ପଦ ଗଣନା ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବାଇ ଦ ୱେ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଯୋଶୁଆ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ କାଲେବଙ୍କର ବିବରଣୀ ବେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବେରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇଥାଉ ଆଉ ଯୋଶୁଆ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇଥାଉ ତାହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ପଦ ପଢ଼ିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ଆଉ 9 ପଦ। ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଆଣିବେ ଓ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେହି ଦେଶ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଅଟେ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚା ଗଲାଣି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ଲାଇନ୍ କୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଡି 9 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କାଲେବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। One thing that helped him, encouraged him, motivated him to go forward to finish the line of his faith is because he trusted in the presence of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଲେବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, you know the context that ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦେଶରୁ ସେ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଢାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଦେଶ ବାର୍ଣ୍ଣିଆକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଠାରୁ କି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଦୂରତା ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି କାଦେଶ ବାର୍ଣ୍ଣିଆ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା କିଣାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନର ବାଟ? କେତେ ଦିନ କିଏ କହିପାରିବେ? 11 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯାହାକି 11 ଦିନର ଥିଲା ତାହାକୁ 40 ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କଲା। କଣ ହେଲା? ମଶା 12 ଜଣ ସେଇ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ କିଣା ଦେଶକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲେଖା ଅଛି 10 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଆମେ ଝିଣ୍ଟିକା ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଚାର ରଖୁଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ, ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଥିଲେ। କିଏ? ଯୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ।
କାଲେ ସେ ଦିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି if God is with us ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆମଙ୍କର ଅପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 32-33 ପଦ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। One of the characteristics of God is that He is omnipresent. ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସର୍ବ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର। In spite of knowing that He is there everywhere, are we able to trust His presence? ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କରିବି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହଉ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ହଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଉ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭୟ ଅଛି। ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ବଳକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଡରି ଯାଉଛୁ। ସେବା କେମିତି କରିବୁ? ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। How can we go and serve? এই প্রকারের প্রশ্ন আজ মধ্যে আমাদের জীবনে আসতে পারে। But God's word encourages us. প্রভুর বাক্য আমাকে গোটে বিষয় শিক্ষা দেয় যে whatever may be the circumstances, we know that God is with us. প্রভু আমাদের সহিত অଛନ୍ତି। এই 13 অধ্যায় 5 পদে আমি পড়ছি, I will never leave you nor forsake you. ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ବାକି 28 କୋଡ଼ିଏରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଯାଅ କହନ୍ତି ନାଇଁ କି 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତବେ ଯାଅ। He is asking the disciples to go to the world and preach the gospel and make disciples. ଯାଅ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ବଡ଼ କ'ଣ ଲେଖାଅଛି? Lo, I am with you. ଦେଖ ମୁଁ ତୁମଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। So he is the person who is sending us, at the same time he is also coming with us. That's a great encouragement. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତମେ ଯାଅ ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆମକୁ ପଠେଇବେ କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାଅ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ଯାଅ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। That's a great comfort and great encouragement for us as we are in the ministry. ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବି, ଟାଇମ୍ ସରିଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାଲେ ସେ ଭରସା କରେ। କେବଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା
ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢିଲୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶକୁ ଆଣିବେ ଓ ତାହାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। What do you feel that when Joshua capital that Joshua tells କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶକୁ ଆଣିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଆମେ କାଲେବଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ଆସିବା ଯୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାନାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ଦେଶକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବି। କାହିଁକି କହିପାରିଲେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ କାଲେବ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ ଦେଖନ୍ତି କି ଯେତେ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? କେତେ ଜଣ? only 2 କିଏ କାଲେବ ଆଉ ଯୋଶୁଆ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତିକି ବି ବାହାରିଥିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ 40 ବର୍ଷର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗଣିବା ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 70 ଜଣଙ୍କର କବର ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଜଣଙ୍କର କବର ଦିଆଯାଉଛି। କାଲେବ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖାଲି ସମାଧି ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଥିବେ? ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଲେବ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ଆଣିଲ ଆଉ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ମାରି ଦଉଛ? ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ସେ ବି ସେ ମେଜରିଟି ସହିତ ସାମିଲ ହେଇକି ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିଦେବେ, କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କାଲେବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶକୁ ଦେବା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ବି ଆସୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଥରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିଫଳ କରିବେ ନାହିଁ। Caleb understood very well the purpose of God. ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। As a family, what is the purpose that God has kept into the family? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ପରିବାରରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ पारिवारिक भावरे क्यों प्रकार भावरे व्यवहार କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? Why God has given me a family? How I should be fulfilling God's purpose through my family? ମୋ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ମୁଁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବି ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ। As a husband, as a wife, as children, प्रभु as a whole family ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। We are hearing that God
and is expecting us to reflect His image in the family. परिवार ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଦୃଶ ଏକ ଦର୍ପଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ. He is preparing us through the family life for a bigger family. ଏକ ବୃହତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି. Today we are member of maybe 4, 5, 6, 7, 10. But imagine God is preparing us for a bigger family. A day is coming when we will be all together. And समस्त गोटे परिवार रहिबा से उद्देश्य प्रवाहन बढ़ुछंती. Today if we are loving our family, God is preparing us to love that big family. Today if we are serving each other in our family, God is preparing us to serve that big family. Today if we are having responsibilities in our families, God is also preparing us to be responsible in His bigger family. आज मंडली होची तांकर परिवार. आज परिवार जदि ठीक अछि हमरो मंडली ठीक रही पाइबा. परिवार जदि परमेश्वर को उद्देश्य को जानि छी ताले हमें सही परमेश्वर को उद्देश्य को मंडली मध्य हमें साधन कर परिवार. प्रभु हमको सहायता करନ୍ତୁ. जेपरि माने हमर निर्दिष्ट जीवन रे परमेश्वर को उद्देश्य को बुझि परिबा. जीवन अनेक प्रकार झड़ झंझट आसीबो, कष्ट आसीबो, दुख आसीबो, ताले से सब को देखिले नै. तांकर सामने 10 लाख लोकଙ୍କର मृत्यु होला. आउ से नीचे कबर दउतले जे सेबे मध्ये विचलित हेइ नथले जे सही ला प्रभु को चेतना नाही. He believed that even one person also is remaining faithful to God, God is going to lead him to the new land. ଯଦି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ परमेश्वर ताकू से नूतन देश को नहीं जिवे यह काले बहुत भल भाव में बुझीଥିଲେ काले ट्रस्टेड इन द पर्पस ऑफ गॉड. केवल सेति के नहे समस्त से जाईछि शेष विषय बाइबल में शेष करबे. काले ट्रस्टेड इन द पावर ऑफ गॉड. प्रभु कर बळ ऊपरे काले विश्वास कले. प्रथम देखिलो प्रभु कर उपस्थिति रे काले विश्वास कले. दूसरे हम देखिलो प्रभु कर उद्देश्य रे काले विश्वास कले. आ तृतीय परमेश्वर बल उपरे काले विश्वास कले. जेतरा जोशुआ पुस्तक 14 अध्याय को जिबा 10 रे वाक्य पढिबा समय नै दिया पई सेताना देखा पाउछु काले आउ से जीवन होती. वर्तमान ताऊ केते वर्ष होछि काले बोलर बयस 85 और 85 वर्ष. Still he is desiring to conquer the hills and trees. से वर्तमान से आउ से समतल भूमि चाहू नांती. से आउ से कंफर्ट जोन चाहू नांती. 85 वर्ष रे मध्य से पर्वत को चाहू छंती. से पर्वत ऊपर को जाई कि से लढिया पे चाहू छंती. पर्वत रूप से भूमि को से प्रभु को निमंत्रण जीविका पे चाहू छंती. He wants to conquer that mountain. Why? Because it trusted in the power of God. से केवे मते भाबले नाही जे मते 85 वर्ष हो जाईछि, बुढा हे गलेनी, मोर बड़ नाही, मते गोटे भलो जगह दियो, आराम जगह दियो, जो थारे के मो आराम से जाई रही परबी. No. He asked for the tough task. He asked for the tough task to do for the Lord. प्रियମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉ. ବୟସର ଅତିକ୍ରମରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ. ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଳହୀନ ହେଇଥାଉ. କାରଣ ଆମେ ଜଗତର ବଳକୁ ଦେଖିଥାଉ. But let us trust God's power in our life. Again, we know that God is omnipotent, right? Another attribute of God is omnipotent. प्रभु सर्वशक्तिमान. हमें समझते जानो. Knowledge is good. किंतु से ज्ञान को हमें जीवन में कितनी प्रयोग करते हैं. Are we able to understand that the omnipotent God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तांकर शक्ति को बहुत जीवन रे मध्य कार्य करिबार क्षमता तांकर अछि.
are you able to focus on God's strength or the giants? Say, Bhagavan, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। 85 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବି କାଲେବ ସେ ବଳବାନ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସେ କଠୋର ଜାଗାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। Today, God is giving some hard task. Are we able to do it for the Lord? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଠିନ କାମ ତ ବଡ଼ ସରଳ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ଦେଇନଥାଉ। All our strength, but sometimes I tell that it is here, not with our body, it's in our mind. ଆମଙ୍କର ବଳ ଆମଙ୍କର ମନରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥାଉ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। I always tell our students, ଯେତେବେଳେ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନର କ୍ଲାସରେ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଏତେ ପେଜ ଲେଖିବୁ ଭାବରେ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ବହି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ don't say no, tell that I will try, I will do, କରିବି ବୋଲି କହ, ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। And when they start doing, taking one step at a time, ଗୋଟେ ପାହାଚ lift କଲେ, then the final exam comes and they bring the work and they say that dear sir, your assignment is ready. ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ମନେ ପକାଅ ସେଦିନ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ କରିଦେଇଛ। ଦେଖ ସେଦିନ ତମର ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ କହିପାରୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମେ କରିଦେଇଛ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖ ଥିବା ଅପରାଜୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଥାଉ ଆମଙ୍କର ବଳକୁ ବଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ। When we compare our strength with the world, definitely we cannot win. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମଙ୍କର ବଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ ସହିତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ଆମର ଜୀବନରେ ଆଗସ୍ୱାଗତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କାଲେବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଗତ ହେଲେ। They followed God wholeheartedly. That was the key for him in this world. ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, no matter how many years we have lived, 5, 10, 15, 20, let's desire to this world as long as the Lord is keeping us in this world. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ପାଉଲ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଶେଷରେ 2 ତିମୋଥୀ 4:4, I have finished the race. ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଦୌଡ଼କୁ ଶେଷ କରିଅଛି। Are we going to say at the end, yes, I have finished well? तो धन्यवाद देବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ they are still strong with the Lord. They want to still do the best for the Lord, and that gives an encouragement for the younger generation. युवा पीढ़ी ମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟଟା ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ବୟସ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। They are able to do, Caleb is able to do, ଆମେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନ କରିବା। It's the time for us to think of us. How are we strengthening ourselves in the Lord? ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୋର ଦେଇକି କହେ, ଆଉ ବ୍ରଦର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଉଟରିଚକୁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ। We focus so much on outreach, but how much are we focusing on in-reach ministry? In-reach को ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ? In-reach ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ? ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ? ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଉଛୁ, ସୁସମାଚାର ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆସିଗଲା କାମ ଖତମ। 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ
A for apple, B for ball, Jesus loves me, yes I know, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। No, ଆଜି ଯଦି ଆମ ଯୁବାପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାମ କରିବାର ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। Brother National is in threat କହିବାକୁ ଗଲେ many countries, many places, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ, we will not be different than others। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ ଯାହା କାଲିର ଠାରୁ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ